Okay, so hey everyone, welcome to all of you to my channel Imam Day classes. So without wasting the time, we will start the classes. That is the new topic is exchange rate theory. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ is based on interest rate parity theory IRPT theory. Okay, IRPT interest rate parity theory important ಐತಿ ಇದು. Not maybe for examination, but don't know. But it's important for interest rate parity theory. Formula here is F bracket S1 is equal to S0 into bracket 1 plus RH divided by 1 plus RF. So F S1 means future spot rate. Next S0 means present spot rate. Next 1 as it is RH. RH means interest rate in a home country. RF means interest rate in a foreign country. Okay. Sorry, the base mele first question we'll see. The first question is an investor wants to check whether foreign investment give extra gain. I will go fast because time is today is your exam, so before 10 or 11 o'clock I have to conclude this class. So an investor wants to check whether foreign investment give extra gain. Calculate expected future spot rate. Expected future spot rate based on information given spot rate is rupees 82, interest rate in India 6 percentage, and in USA United States of America is a 3 percentage. Simple. Future spot rate calculate ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ future spot rate. Okay, so same future spot rate means this formula same as it is copy paste. So future spot rate same copy paste formula ಮಾಡ್ರಿ. Future spot rate ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ question mark. So spot rate ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. Future spot rate is given, sorry, spot rate is given how much? Spot rate is 82. Spot rate is 82. So take this, spot rate is 82. So place 82, correct? One as it is interest rate in home country. Home country means India. Home country means India. India is how much? 6 percentage. 6 divided by 100. 6 divided by 100 you will get 0.06, correct? Next USA 3 percentage. Okay, 3 divided by 100 0.03, correct? Now 82 as it is 1 plus 0.06 1.06, 1 plus 0.03 1.03. So now same 82 as it is copy paste pura. 1 divided by 1.06 divided by 1.03 will get 1.029. Now 82 into 1.029 you will get a rupees 84.378. This is future spot rate. Hope you guys understood this problem. Okay, hope. So now we'll go for the question number 2. So question number 2 is question number 2, rate of interest in Japan is a 6 percentage per annum, while that in India is a 3 percentage. Home country India, foreign country Japan. Spot rate is a 0.4002 yan, Japanese yan, and the 12 months yan rate is a 0.38874. You wish to invest rupees 1 lakh, risk free investment for 1 year. Then will you invest the sum of rupees 1 lakh in India or convert it in yan and invest in Japan? Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ ಇದು. ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಮ್ ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಾರಿನ್ ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತಿ. ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ 2 ಐತಿ. ಒನ್ ಏನ್ರಿ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಯಾನ 0.4002. ದೆನ್ 12 months ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 0.38874. You are wishing that is 1 lakh rupees, 1 lakh risk free investment for 1 year ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದು 1 lakh ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಜಾಪನೀಸ್ ಏನೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? जापानीज यान में कितना इन्वेस्ट आप लोग अमाउंट करना, ठीक है? सो गिवन डेटा this interest rate in Japan is a 6 percentage per annum. Interest rate in Japan as given. Interest rate in Japan is a 6 percentage as given in the question. Okay. Next interest rate in India is a 3 percentage per annum. Interest rate in India is a 3 percentage per annum. Correct? Next
ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ರುಪೀಸ್ 0.4002 ಪರ್ ಆ್ಯನ್. ಎಲ್ಲೈತಿ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್? ಎಲ್ಲೈತಿ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್? ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 0.4002 ಪರ್ ಆ್ಯನ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 ಮಂತ್ಸ್, ಇದು 12 ಮಂತ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೇಟ್. 12 ಮಂತ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 0.38874 ಪರ್ ಆ್ಯನ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಇದು ಇಲ್ಲೈತಿ, ಇಲ್ಲೈತಿ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, 12 months forward rate per annum ಐತಿ. Okay, so amount available is 1 lakh as given in the question. Amount available for 1 lakh investment, 1 lakh investment amount available. So just see this amount available. Home country India, foreign country Japan. Simple. So step 1 ಐತಿ investment in India. First option ಅವ್ರ ಕಡೆ. First option investment in India. So investment in India is 1 lakh rupees. 1 lakh you have, rupees 1 lakh you have. So into 1 plus 0.03, because interest rate in India is a 3%. 3 divided by 100 is 0.03. So first option is a investment in India. So 1 plus 0.03, so 1.03. So 1 lakh into 0.1.03 will get rupees 1 lakh 3,000. If invested in India, amount after 1 year is rupees 1 lakh 3,000. So this is the first option. Very simple. Okay. Now the second step is investment in Japan. First India ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಜಾಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಜಾಪಾನ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಜಾಪಾನ್ ಮಾಡಾಕ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಜಾಪನೀಸ್ ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ದು. ಸ್ಟೆಪ್ 2.1 ಕನ್ವರ್ಟ್ ರುಪೀಸ್ ಇಂಟು ಜಾಪನೀಸ್ ಯಾನ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. 1 lakh ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತಿ, ರುಪೀಸ್ 1 lakh ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಾಪನೀಸ್ ಯಾನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಪನೀಸ್ ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 0.4 ಕನ್ವರ್ಷನ್ ರೇಟ್. ಇದು ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೇಟ್ 0.4002 ಪರ್ ಯಾನ್ ಐತಿ. ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. 1 lakh divided by 0.4002. You will get 2,49,875 ಯಾನ್. ಇಷ್ಟು ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಜಾಪನೀಸಲ್ಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ 2.2 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಜಾಪಾನ್ at 6%. ಯಾಕೆ 6%? ಬಿಕಾಸ್ ಜಾಪನೀಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 6% ಪರ್ annum. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಜಾಪಾನ್ at 6%. ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟೈತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್? 2,49,875 ಯಾನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಟು 1 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 1 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದು 1 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಇದು 1 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ. ಬೇಕಂದರೆ ನಾ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಏನೈತಿ 1 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ. 1 ಅಂತ 1 ಪ್ಲಸ್ 0.06. 1 ಪ್ಲಸ್ 0.06 ಬಂತು. ಈಗ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. 1 ಪ್ಲಸ್ 0.06 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1.06. ಈಗ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. 2,49,875 ಇಂಟು 1.06 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2,64,868 ಯಾನ್. ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೇ? ಜಾಪನೀಸಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ? ಸರಿ, ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಐತೆ ನಿಮ್ದು. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3. ಇದು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸ್ಟೆಪ್ 2.3 ನಮ್ದು ಏನೈತ್ರಿಪ್ಪ? ಕನ್ವರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೇಟ್. ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಜಾಪಾನಲ್ಲಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಜಾಪಾನ್. ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ರೊಕ್ಕ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು? ಅದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನಿಮ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೈತಿ. ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಲರ್ ಇದು ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೌ ಟು ಜಸ್ಟ್ 2,64,860 ಯಾನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ? ಇಂಟು 1 ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತೈತೆ ರೀ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್? 1 ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡಿರಿ. 1 ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಇಯರ್. 1 ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 0.38874. 1 ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ 2,64,868 ಇಂಟು 0.38874 ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿಪ್ಪ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ 1,02,998 ಜಾಪನೀಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್
ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 year. 1 year ಮೀನ್ಸ್ 12 months. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? ಬರೀ 1,03,000. ಬರೀ 1,03,000. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಜಾಪಾನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ 1,02,998 ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ? ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿನ್ಸ್ 1,03,000 in India is more than 1,02,998 in Japan. So you should invest in India. So this is the solution of this question. It's very easy, simple. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. I will go to the next question. Just see. Very easy question it is. Okay. Now just steps, sir. Take your steps. Then I will go for the 2.3. 2.3 I will go. So this is comparison. Okay. Hope you guys understood this question very well. Now question number 3. Question number 3 ನಿಮ್ದು ಏನೈತಿ? ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ this. Question number 3. An Indian investor has rupees 10 lakh. Okay, ಅವ್ರ ಕಡೆ 10 lakh ಐತೈತಿ to invest for 1 year. Interest rate in India is 7% per annum and in USA is 4% per annum. So spot rate in USD is rupees 80. Expected future spot rate is 82. Already ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ expected future rate. Which investment is better ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದನ್ನು ಫಾಲ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. ಸರಿ, ಭಾಳ ಈಸಿ ಐತಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಸಿ ಐತಿ. ಅದರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಐತಿ. ಗಿವ್ ಒನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ 10 lakh. ಯಾಕಂದ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಈಸ್ 10 lakh. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ, ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. Interest rate in India is 7%. Done. Okay, next interest rate in USA is ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ? 4%. ಐತಿ. ರೆಡಿ ಮೇಡ? ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ₹80 ಐತಿ. ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ₹80 per dollar. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಮುಂದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟಾಗಿ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ₹82 per dollar. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದು? ಈಗ USA. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲ್. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾಡ್ರಿ. ವೇಟ್, 10 lakh ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ 10 lakh ಇಂಟು ಓಕೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 10 times. ಓಕೆ, ಇದು ರಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ 7%. ಎಟ್ 7%. 7%. ಸಾರಿ, ಶಿಫ್ಟ್ 7%. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 10 lakh ಐತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 10 lakh ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 0.07 ಯಾಕ್ರಿಪ್ಪ? 7 divided by 100 0.07. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 10 lakh ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 plus 0.07 1.07. 10 lakh into 0.7 sorry 1.07 you will get 10,70,000. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 1 year ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದ್ರಿಪ್ಪ 10,70,000. ಇದು ನಿಮ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ. ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन 2 इन्वेस्ट in USA. Invest in USA at investment in USA at 4% per annum. At 4%. In India ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ 10 lakh rupees ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಐತಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ USA ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಾಲರ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ US ಐತಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಕನ್ವರ್ಟ್ ರುಪೀಸ್ ಇಂಟು ಯೂರೋಸ್ ಅಲ್ಲ ಡಾಲರ್ಸ್. ಇನ್ನು ಡಾಲರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ US ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಲರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ ಡಾಲರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಮೌಂಟ್ 10 lakh rupees ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ 80 rupees ಐತಿ. 80 rupees per dollar ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 80. 10 lakh divided by 80 you will get $12,500. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಡಾಲರ್ಸ್ ಬಂತ. ಈಗ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಡಾಲರ್ಸ್
ಯು ಎಸ್ ಎ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು 4% ಒಳಗೆ. ಸೊ $12,500 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು ಸೇಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದು ಬರೀಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ. ಮತ್ತು ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. 12,500 ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1 ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟದು 0.04 ಯಾಕಂದರೆ 4/100 0.04. ಸೊ 12,000 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 0.04 1.04 12,000 ಇಂಟು 12,500 ಇಂಟು 1.04 $13,000 $13,000 ನಿಮಗೆ ಬಂತು ರೀ. ಕರೆಕ್ಟಾ? $13,000. ಈಗ ಇದು ಡಾಲರ್ಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಬಂತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಒಳಗೆ. ಈಗ ವಾಪಸ್ ನಿಮಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ವಾಪಸ್. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು ರುಪೀಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತಿ $13,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಹಾಂ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟೈತಿ? $82 ಐತಿ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ $82 ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತದ್ದು. 13,000 ಇಂಟು 82 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 10,66,000. ಇದು ನಿಮಗೆ ರೊಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಬಂತು, 10,66,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಇಯರ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ ರೊಕ್ಕ? ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ರೀ? 10,70,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? 10,70,000. ಯು ಎಸ್ ಎ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ ರೊಕ್ಕ? 10,66,000. ಎಷ್ಟು? 10,66,000. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಬಂತ? ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ 10,70,000 ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10,66,000 ಅಮೇರಿಕಾ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Hope you guys understood. Okay, take the screenshot if you guys want. Otherwise, I will provide PDF in a group. Okay, done. Next option 1 to option 1 to option 3. Okay, take this option 3. Now I will go for the comparison. Okay, ಸರಿ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಏನಂತ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಥಿಯರಿ, ತ್ರಿಬಲ್ ಪಿ ಥಿಯರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ತ್ರಿಬಲ್ ಪಿ ಥಿಯರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ FS1. F means forward rate. S1 is equal to S0 into bracket 1 plus ID. ID ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ, 1 plus IF ಅಂದರೆ ಫಾರೆನ್. ಸೊ FS1 ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಆರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೇಟ್. S0 ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್. ID ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೇನ್ರಿಪ್ಪ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಥಿಯರಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ, ID ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ, IF ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. is data. Question number 1, given current spot rate ₹80 per dollar. Inflation rate in India is 6% and in USA is 3%. Period is 1 year. 1 year means direct 1 year. Find FS1 future or forward spot rate expected is a spot rate. Okay, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಥಿಯರಿ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. S0 ಅಂದರೆ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? S0 ₹80 ಐತಿ. ₹80 ಬರೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ID ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ದು? ಇಂಡಿಯಾ. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಇಂಡಿಯಾ. 6%. 6/100 0.06. ಕರೆಕ್ಟಾ? IF means inflation rate in foreign country, USA, foreign country. ಎಷ್ಟೈತಿ? 3%. ಸೊ 3/100 0.03. ಓಕೆ, ಸೊ 1 plus 0.06 1.06, 1 plus 0.03 1.03. ಸೊ do this calculation. 1.06 divided by 1.03 you will get 1.029. So 80 into 1.029 you will get the final answer. That is ₹82.328.
ಓಕೆ, ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಫ ನಂದು ನಿಮ್ದು ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಈಗ 80 ಇತ್ತು. ನಿಮ್ದು ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ 80 ಇತ್ತು. ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು? 82 ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ, ನಿಮ್ದು ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಬಟ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋರಿ, ನಿಮ್ದು ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ 80 ಐತಿ, ನಿಮ್ದು ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ 80 ಐತಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ? 82 ಬಂತ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬಂತ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ರುಪೀಸ್ ಈಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಾಲರ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್. rupees is depreciated against dollar. Okay, this is the rule. Okay, take the screenshot of this question and solution. I will go for the next one, second question. Okay, second question ನೋಡೋಣ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರಿ, ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೀವು. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್, ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೀನಿ, ಕಾಮ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬರೀರಿ, ತಗೋರಿ, ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೋರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನೈತಿ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, given current spot rate is 75 per dollar, inflation rate in India is 4% and in USA is 8%, period is 1 year, find future spot rate, expected spot rate. Okay, so same formula, purchasing power parity theory, same formula. Spot rate ಎಷ್ಟೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ? 75 ಐತಿ, 75 ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ID means interest rate in domestic, sorry, inflation rate in domestic country ಎಷ್ಟೈತಿ? 4%, 4 divided by 100 is 0.04. Next, IF means inflation rate in foreign country. Inflation rate in foreign country is how much? 8%. So 8 divided by 100 is 0.08. Correct? So 1 plus 0.04, 1.04. Next, 1 plus 0.08, 1.08. Correct? Okay. So next, 1.04 divided by 1.08 will get 0.9629. Then after this, 75 into 0.9629 you will get rupees 72.2174. Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ 70, ಸಾರಿ, ನಿಮ್ದು ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ 75 ಐತಿ, ನಿಮ್ದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ 72.2175 ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ 75 ಇತ್ತು, ಈಗ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ 72.2175. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ actually it is a decrease, but you have to write rupees is appreciated against a dollar. ಓಕೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, got it, got this rule. Okay, so we have done with this problem. Now I will go for the next one, question number 3. Question number 3 is also important. Okay, it is also important. I will just scroll up. Okay, just look at here. So this question says that given current spot rate is 75 per dollar, inflation rate in India is 4% and in USA is 8%, period is 1 year. Period is 1 year dot period is 6 months ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬೇಡ, period is 1 year ಅಲ್ಲ, ಬೇಡ, period is 6 months. ಓಕೆ, 6 months. 6 months ಅಂತ ಐತಿ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ, 6 months ಅಂತ ಐತಿ. ಫೈಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ? 75 ಐತಿ, 75 ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಷ್ಟೈತಿ? 4%. 4 divided by 100 is 0.04. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ USA 8%. 8 divided by 100 is 0.08. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಈಗ 6 ಮಂತ್ ಅಂತ ಐತಿ. 6 ಮಂತ್ ಅಂದರೆ 6 divided by 12. 6 divided by 12. 12 ಯಾಕೆ? ಟೋಟಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇನ್ 1 year is 12 months. ಸೊ 6 divided by 12, 6 months. ಸೊ 6 divided by 12. ಇಲ್ಲೇನು 6 divided by 12. ಓಕೆ, ಈಗೇನು ಮಾಡಿರಿ, 75 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 1 ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಇಡ್ರಿ. 1 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, 1 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗೇನು ಮಾಡಿರಿ, 0.04 ಇಂಟು 6 divided by 12 you will get 0.02. Next, 0.08 into 6 divided by 12 you will get 0.04. Okay, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ 1 plus 0.02, 1.02. ಈಗ 1 plus 0.04 you will get 1.04. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ 1.02 divided by 1.04 you will get 0.98076.
Now 75 into ಮಾಡ್ರಿ, you will get a future expected rate is rupees 73.55. ನಿಮ್ದು ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ 75 ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ರುಪೀಸ್ 73.55 ಆಗೈತೆ ರೀ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗೈತೆ ರೀಪ್ಪ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತೆ ರೀ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತೆ ರೀ. 75 ಮತ್ತು 75 ಇತ್ತು, ಈಗ 73 ಆಗೈತೆ ರೀ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತೆ ರೀ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ rupees is appreciated against dollar. ಈ ಥರ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. समझ में आ गया? Okay, this way you have to solve this problem. So now we will go for the next one. Next question, it's again ಸ್ವಲ್ಪ difficult question ಐತಿ ಇದು. Difficult question like that. Okay, just see here. So question says that a glass manufacturer in India is intends for in order from Kuwait country. The tender conditions stated that payment will be made in Kuwaiti dirhams in 18 months anta. From now, 18 months means 18 divided by 12, 18 months. From now, the company is required to offers to price Kuwaiti dirhams. The marginal cost of producing the glass is 290 per square feet of glass. The normal markup is 25% of marginal cost. The rupees to dirham, the spot rate is 159.20/30. The spot rate is 159.20. Future rate is 30, 159.30. Annual inflation rate in India is 9% and in Kuwait is 3%. Recommend what Kuwaiti dirhams price should be quoted in the tender by the Indian glass manufacturer for the supply of 2 lakh square feet of glass. This is the I think ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇ ಬಿ. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ, ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರು, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿ ಇದು, ಎಲ್ಲೈತಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, 290 ಐತಿ. ಎಷ್ಟು ರೀ, 290. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, 290 ಐತಿ. ಸೊ 290 ಬರೀರಿಪ್ಪ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಪ್ರೈಸ್ 25% ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಮಾರ್ಕಪ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲೈತಿ, ಇಲ್ಲೈತಿ. ಮಾರ್ಕಪ್ ಪ್ರೈಸ್ 25% ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ, ಸರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ರೀಪ್ಪ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 2 lakh square feet. 2 lakh square feet of glass, it is the total quantity. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಿ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್. ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ rupees 159.20/30 ಅಂದರೆ 159.30 ಪರ್ ಕುವೈಟಿ ದಿರ್ಹಮ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯೂಸ್ 159.30. ಯಾಕ್ರಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕುವೈತಿ ದಿರ್ಹಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇಲ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಇಂಪೋರ್ಟರ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್. ಸೊ 159.30 ತಗೋಬೇಕು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ 9%. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಕುವೈಟ್ ಇಸ್ 3%. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ 18 months. ಓಕೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ರೀ, 18 months. ಎಲ್ಲೈತಿದ್ದು 18 months ಅಂತ, 18 months ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. 18 months ಅಂದರೆ 1.5 years. 12 months ಅಂದರೆ 1 year. 6 months, 12 plus 6 18 months. So 12 months means 1 year, 6 months means half year. So 1.5 ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 18 months ಸಾಕು. ಸರಿ, ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಅವನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್.
ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕಪ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಮಾರ್ಕಪ್ ಅಂತ. ಮಾರ್ಕಪ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 290. ಮಾರ್ಕಪ್ ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೀರಿ? 290 ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕಪ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 25% ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ 290 ಐತಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕಪ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟೇ? 25% ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಮಾರ್ಕಪ್ 290 into 25%. 290 into 25%, you will get a 72.50 markup price. It is a mark price. So selling price, markup ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ 290. ಓಕೆ, 290 ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಂದ್ರೆ 72.50 ಬಂದು, ಅದು ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 72.50, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ rupees 362.50. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ? 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ rupees 362.50 ಬಂತು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಂತ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 2 lakh ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಐತಿ? 2 lakh ಐತಿ. ಸೊ 2 lakh ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ rupees 362.50 ಬಂತ ಇಂಟು 2 lakh ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಇಂಟು 2 lakh ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ rupees 7,25 lakh. ಇಷ್ಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಯಾಕಂದರೆ ಕುವೈಟಿ ದಿರ್ಹಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ rupees 7,25 lakh ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಕುವೈಟ್ಗೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ರುಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ? 7,25 lakh ನಿಮ್ದು ರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಗ ಬಂತು. अर्थ आयता? समझ में आया इतना करने का? ठीक है. सो थर्ड है आपका स्टेप, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट आफ्टर 18 months. एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट आफ्टर 18 months, PPP थ्योरी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी. So purchasing power parity theory, same formula, S1 is equal to S0 into 1 plus ID divided by 1 plus IF. Same formula. S1 future means S1 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, S0 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. S0 bid rate, S0 means spot rate. Spot rate already given, 159 spot rate is already given 159.20 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 159.20. ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ? ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರಪ್ಪ? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು 159.20 ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, 159.30 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ ರೇಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. 159.30 ತೊಗೋಬೇಕು, 30 ತೊಗೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. 9%. 9 divided by 100 0.09. ಕರೆಕ್ಟಾ? IF means inflation rate in foreign country. 3%. 3 divided by 100 0.03. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಂಟು 18 months. ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ? 18 months. 18 months ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, 18 months. ಸೊ 18 divided by 12. 18 divided by 12. ಓಕೆ, 18 months. ಸೊ 1 as it is, copy paste. 1 as it is, copy paste. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ 0.09 ಇಂಟು 18 divided by 12, 0.135. 0.03 ಇಂಟು 18 divided by 12, 0.045. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ 1 ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿರಿ, 1.135. 1 ಪ್ಲಸ್ 0.04 ಮಾಡಿರಿ, 1.045. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ. 1.135 divided by 1.105 will get 1.08612. ಇಂಟು ಮಾಡಿರಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ S1 is equal to rupees 173 per ಕುವೈಟಿ ದಿರ್ಹಮ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಕುವೈಟಿ ದಿರ್ಹಮ್ಸ್ ಬಂತ. ಈಗ ಕುವೈಟಲ್ಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಕುವೈಟಲ್ಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ 4, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರುಪಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟು ಕುವೈಟಿ ದಿರ್ಹಮ್ಸ್. ಕುವೈಟಿ ದಿರ್ಹಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕದು. ಓಕೆ, ದಿರ್ಹಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 7,25 lakh. ಯಾಕಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 7,25 lakh. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ರೂಪಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತ? 1 ರೂಪಿ 73. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 73. ಸೊ ನಿಮಗೆ 1 ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ? 4,19,075.144 ಕುವೈಟಿ ದಿರ್ಹಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? 4,19,075.144 ಕುವೈಟಿ ದಿರ್ಹಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂತು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಂತು.
ओके आपको इतना मिला. सो द इंडियन ग्लास मैन्युफैक्चरर शुड कोटेड अप्रॉक्सिमेटली 4,19,075.144 कुवैटी दिरहम्स फॉर सप्लाई ऑफ 2 lakh ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಇಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕುವೈಟಿ ದಿರ್ಹಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಐತಿ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕವರ್ ದಿಸ್. I will just minimize the question so you can take better shot. Take this. Okay, now given information, then solution part half. Okay, then fourth step also. So now convert. This is. Next we go for the next question. I will go fast because time is I am shooting this video in the short span of time. So question number 5. Question number 5 is also different. ಏನೈತಿ, an Indian firm exports machinery to UK buyer and was received. ಓಕೆ, ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೇಮೆಂಟ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಆತ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 3 lakh pounds ಆಫ್ಟರ್ 6 months. 6 month ಅಂತ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಪಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 6 months ಸ್ಪಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ₹100 per pound. ಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಯುಕೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪೌಂಡ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌಂಡ್. Interest rate in India is 8% per annum and in UK is 4% per annum. Forward rate determine on the basis of IRPT. IRPT means interest rate parity theory base ಮೇಲೆ question, but come under PPT theory. Interest rate parity theory. Firm enters into a forward contract, could exchange risk. Find the profit or loss on forward contract if a pound is appreciated by 12%. Appreciated means plus ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, depreciated by 10%. depreciated means minus ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. remains stable. stable ಅಂದ್ರೆ no plus no minus. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ. ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ pound 3 lakh. ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ pound 3 lakh because it is UK pound 3 lakh. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ is spot rate. spot rate means yes 0. spot rate is ₹100 per pound. ₹100 per pound spot rate. ₹100 per pound. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಪೈಟಿ 3 ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ID is equal to 8% per annum. 8% per annum. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ 4% per annum. ಇನ್ ಮೀನ್ಸ್ IF ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ UK 4% per annum. ಟೈಮ್ 6 months. ಟೈಮ್ is 6 months. 6 means 6/12. 6/12 ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 0.5 year. 6 months means 0.5 year ಅಂದರೆ 6/12. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಷ್ಟು ಬಂತಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ IRPT, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ F is equal to S0 into bracket 1 plus ID divided by 1 plus IF. ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. S0 ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತಿ 100 ಅಂತ ಐತಿ, 100 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, 100 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ID ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತಿ, ID ಎಷ್ಟೈತಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ? ID 8%. 8 divided by 100 0.08. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IF ಐತಿ 4%. 4 divided by 100 0.04. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು 6 months. 6 months ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ 6/12. 6/12. ಸೊ 1 as it is, keep 1 as it is. 1 as it is. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಷ್ಟು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 0.08 ಇಂಟು 6/12 0.04. 0.04 into 6/12 0.02. 1 plus 0.04 1.04. 1 plus 0.02 1.02. ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ. 1.04 divided by 1.02 you will get 1.0196. ಇಂಟು ಮಾಡಿರಿ, you will get future expected value 101.96 per pound. ಓಕೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಅದ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ₹101.96 ಇಂಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದು 3 lakh ಐತಿ, ಪೌಂಡ್ 3 lakh ಅಂತ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಪೌಂಡ್ 3 lakh ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಪೌಂಡ್ 3 lakh ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ₹3,05,88,000. ಇದು ನಿಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್.
ಓಕೆ ಆಫ್ಟರ್ 6 months. ಸೊ ಫೋರ್ಮ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಇದೊಂದು rupees 3 crore 5,88,000 ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಐತಿ. ಇಫ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ 12%, ಇಫ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ 12%. ಸೊ ಇಫ್ ಪೌಂಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ಸ್ ಬೈ 12%, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನ್ಯೂ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನ್ಯೂ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ 100 rupees ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 100 rupees ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ 100. ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 12%, ಪ್ಲಸ್ 12%. ಸೊ 100 into 12% 12. 100 plus 12, 100 plus 12, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 100 plus 12, 100 ನೋಡ್ರಿ 100 into 12%, 12 rupees. 12 plus 100 112, 112, ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ? 112 ಅಂತ. ಸರಿ, ಇದು ನಿಮ್ದು ನ್ಯೂ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್, ನ್ಯೂ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಥೌಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, 112 ಇತ್ತಲ್ಲ, 112 ಇಂಟು ನಿಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ? 3 lakh. ಎಷ್ಟ್ರಿ? 3 lakh. ಸೊ ಇಂಟು 3 lakh ಮಾಡ್ರಿ. 112 ಇಂಟು 3 lakh, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ rupees 3,36 lakh. ಎಷ್ಟ ನಿಮ್ದು? rupees 3,36 lakh. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದು ನಿಮ್ದು ನೋಡ್ರಿ, rupees 3,36 lakh ಬಂದು ನಿಮಗೆ. rupees 3,36 lakh. ನಿಮ್ದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲೈತಿ, ಇಲ್ಲೈತಿ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ದು, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲೈತಿ. 3,05,88,000 ಐತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೋರಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ತೊಗೋರಿ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೋರಿಪ್ಪ. 3 crore ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿಪ್ಪ? ಲಾಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ರೀ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು 3,05 lakh. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಬಂತು. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ, ಇದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿರಿಪ್ಪ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು 3,36 lakh, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಂತ ಎಷ್ಟ? 3,05. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಲಾಸ್ 3,36 lakh. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ, 3,36 lakh ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬೇಡ ಅಂದರೆ 3,36 lakh ಮೈನಸ್ 3 crore. ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಡ್ರಿಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಇದು ಲಾಸ್? ಇಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ತಡೀರಿಪ್ಪ, ನಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಇದು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಏನು ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೋರಿ ಫಸ್ಟ್, ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿಪ್ಪ. ನಿಮ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ಲಾಸ್. ಡನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ 10%. ಓಕೆ, ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ 10%. ಇಫ್ ಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ 10%. ಸೇಮ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ? 100 ಇತ್ತು, ಈಗ 10% ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸರಿ, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 10% ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, 10%. ಓಕೆ, 100 into 10% 10 rupees. 100 into 10% 10 rupees. 100 minus 10 you will get 90. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಥೌಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 90 ಇಂಟು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 lakh ಬರಬೇಕು. ಸೊ 3 lakh ಇಂಟು 3 lakh ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2,70 lakh. ಎಷ್ಟ್ರಿ? 2,70 lakh. 2,70 lakh. ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ? 3,05,88,000 ತಗೋರಿ. ಅದರಾಗ ಮೈನಸ್ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಏನ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ rupees 35,88,000. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್. ನಾ ಸಿ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಏನೈತಿ? ಸಿ ಇಫ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ನೋ ಚೇಂಜ್. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ನೋ ಚೇಂಜ್, ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ನೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ನೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಇಫ್ ಪೌಂಡ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ₹100 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, 100 ಇಂದ 100 ಸೇಮ, ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟು 3 lakh ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ, 3 crore ಬಂತು ನಿಮಗೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ದು 3,05,000 ಇದು ಐತಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೇಮ್ ರೀಪ್ಪ, 3 crore ಇದು ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ, ಮೈನಸ್ 3 lakh ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ rupees 5,88,000. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಪೌಂಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ಸ್ ಬೈ 12% ಲಾಸ್ ಬಂತ ಅವಾಗ. ಇಫ್ ಪೌಂಡ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಬೈ 10% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತ ಅವಾಗ. ಇಫ್ ಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತ. ತಿಳಿತ್ರಿ? ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದು. ಓಕೆ, ಏನು ಡೌಟ್ ಐತದ ಇದ್ರಾಗ? ಐ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಭಾಳ ಲೆಂದಿ, ಕ್ವಶನ್ ಲೆಂದಿ ಐತ್ರಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ.
Take the screenshot of this question. Okay, this is question. We'll go for the solution part. Just minimize ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ ಇದು. Take the screenshot of this question. Then second one, second, third, done. Okay. Next, international Fisher's effect. Okay, it is also next theory. Next theory, it is a next theory. International Fisher's effect. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ರಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ರಿ. ಇ ಬ್ರಾಕೆಟ್ S1 ಮೈನಸ್ S0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ S0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ID ಮೈನಸ್ IF ಅಂತ ಐತಿ. ಇದು ನಿಮ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಸ್ ಪರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So as per this question, I am going fast because the time is not up to the mark. So question number 1, the annual interest rate in India is 10% and in USA is 4%. The convert spot exchange rate is rupees 83 per euro. Calculate exchange rate for 1 year. Use international Fisher's effect. As per this question. So formula copy paste, as it is formula copy paste. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲೈತಿ? ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲೈತಿ? ಎಷ್ಟು ರೀ? 83 ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. 83 ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಕಾಪಿ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲ. 83 ಕರೆಕ್ಟಾ? ID ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 10%, 10 by 100 0.10. Next minus IF means USA 4%, 4 divided by 100 0.04. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ, ಇದು ಹೆಂಗೈತ್ರಿ ಹಂಗೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೂರ 0.10 ಮೈನಸ್ 0.04 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.06. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿಪ್ಪ, ಇದು ಐತಲ್ಲ ಅದು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇಡ್ರಿ. ಇದು ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಇಡ್ರಿ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, 83 ಈ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 83 ಇಂಟು 0.06, 83 ಇಂಟು 0.06 ಹೋಗ್ತೈತಿರಿ ಇಲ್ಲೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಇದು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇಡ್ರಿಪ್ಪ ಇದು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ, 83 ಇಂಟು 0.06 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4.98. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ, ES ಐತಲ್ಲ ಅದು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಇದು -83, ಇದು -83 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ. ಇದು -83 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಾಜು ತಗೋರಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ 83 ಬರ್ತೈತೆ ರೀ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 4.98 ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ 4.98 ಸೇಮ್ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ 83 ಪ್ಲಸ್ 4.98 87.98 ಇದು ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್. Got it? Okay, take the screenshot of this question. I am going fast because of shortage of time. So excuse me for if I left any topic. So now question number 2. We'll see question number 2. Question number 2 ಏನೈತ್ರಿಪ್ಪ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಐತಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ರಿಸೀವ್ $1 lakh ಆಫ್ಟರ್ 3 months. ಓಕೆ, 3 months ಐತೆ ಇಲ್ಲೇ. ಟು ಹೆಡ್ಜ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸ್ಕ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ rupees 82 per euro. ಯೂರೋ ಐತಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಾಲರ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಡಾಲರ್ ಬರಬೇಕು, USD ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ಯೂರೋ ಬರಬೇಕು, ಸಾರಿ ಡಾಲರ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ give me a sec. Okay, done.
Huh? So spot rate is rupees 82 per dollar. Next 3 months. Okay, 3 months anta itille 3 months because 3 month is given. So 3 month forward rate is rupees 83 per dollar. Next future rate is rupees 82.80 per dollar. Next put option price rupees 82 per dollar. Option premium rupees 1 per dollar. Next interest rate in India is 8% per annum and in US is 4% per annum. Next, on the maturity date, the spot rate turns out to be rupees 80 per dollar. Okay. Calculate the rupees received under such of the following hedging techniques and advise which is best option. There are four options. First, forward contracts, future contracts, options contracts, then a money market hedge. Okay, there are four options. So this is for 15 marks question. Hope they will ask or not, I don't know. Given data. First given data back. First amount receivable. Amount receivable is rupees amount receivable is a US dollar 1 lakh. US dollar 1 lakh. Correct? Next spot rate is rupees 82 per dollar. Spot rate already given rupees 82 per dollar. Correct? Hmm. Next 3 months forward rate. Okay. 3 months forward rate rupees 83 per dollar. Elithidu 3 months forward rate already given. 3 month forward rate. Correct? Next futures rate. Futures rate rupees 82.80. Futures rate eliti futures rate. Correct? Okay. Next put option strike price rupees 82 per dollar. Put option eliti put option eliti. Put option strike price ಎಷ್ಟಿತ್ತು rupees 82 per dollar. Correct? ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರುಪೀಸ್ 1 per dollar. ಪ್ರೀಮಿಯಂನೂ ಐತಿ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂನೂ ಐತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರುಪೀಸ್ 1 per dollar ಐತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ 8%. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 8%. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ 4%. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ 4%. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ 3 months. ಟೈಮ್ 3 months. 0.25 year ಬೇಡ ಅದು. ಟೈಮ್ 3 months ಸಾಕು. 0. Time 3 months. So spot rate at maturity. Spot rate at maturity they are given. Spot rate at maturity rupees 80 per dollar. Correct? 80 per dollar. Spot rate maturity 80 per dollar. Correct? ಇಷ್ಟು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರೀರಿ. ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೈತಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್? ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸಾರಿ ಹಾಂ ಇಲ್ಲೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲೈತಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 3 month ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು. 3 months ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ರೀ? 83 rupees ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? rupees 83 ಐತಿ. ಸೊ 1 lakh into 83. 1 lakh into 83 ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ 3 month ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ 80 rupees 83 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವಲ್ ಎಷ್ಟು? 1 lakh. 1 lakh US dollar into rupees 83. 1 lakh US dollar into rupees 83 will get 83 lakh. So amount received is rupees 83 lakh. First option is done. ಇಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಏನ? ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಇಲ್ಲೈತಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? rupees 82.80 ಐತಿ. 82.80 into 1 lakh. 82.80 into 1 lakh. Future contracts. Okay. Logged at 82.80. 1 lakh into 82.80. You will get 82 lakh 80,000. So amount received is rupees 82 lakh 80,000. Simple. Okay. Simple. Next option 3. Option 3. Options contracts. Options contracts. So option 3 option contract put option. Put option. ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಐತಿ. ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಐತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ. ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ 82 ಐತಿ. ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 1 ಐತಿ. ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿ? ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಐತಲ್ಲ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 82 ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 1. ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 82 ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 1. ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕದು. ಅದಕ್ಕೇನ್ರಿಪ್ಪ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೇನ್ರಿಪ್ಪ put option strike price 82 premium 1 rupees. So since the market rate at maturity is 80 is 80t, so less than 82.
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 80 ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 80 ಅಂತ ಎಲ್ಲೈತಿ, ಎಲ್ಲೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಅಟ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ₹82 ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ 82 ಅಂತ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 82. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 82 ನಿಮ್ದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 80 ನಿಮ್ದು, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ದು ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 82 ಐತಿ. 82 ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 80, ಬಟ್ ಸೊ 80 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 82. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ, 80 ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, 82 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ರಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 1 lakh ಇಂಟು 82 ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 82, 1 lakh ಇಂಟು 82 ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 lakh ಇಂಟು 82, ಸೊ 82 lakh ಕರೆಕ್ಟಾ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಡ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ, 1 lakh ಇಂಟು ₹1, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರುಪೀಸ್ 1, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಈಸ್ rupees 1, 1 lakh ಇಂಟು ₹1 you will get 1 lakh rupees, ಸೊ 1 lakh rupees. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿರಪ್ಪ, ಸಿಂಪ್ಲಿ 1 lakh rupees. ಸೊ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಸೊ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ, ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 82 lakh, ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 82 lakh. ಅದರಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತೆಗೀರಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಅದು ಒಂದು ಇದು. ಸೊ -1 lakh, 82 lakh -1 lakh you will get total amount received is 81 lakh. Total amount received is ₹81 lakh. This is the option C, ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನೈತಿ, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಜ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಜ್ ಅಂತ, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಜ್ ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ. ಸೊ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಜ್, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಐತಿ, ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಜ್ಗೆ. ಹೋಗೋಣ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಜ್ಜ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಐತಿಪ್ಪ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಜ್ಜಲ್ಲೇ ಬಾರೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ USA. ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಬಾರೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ USA ಅಂತ ಐತಿ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. PV ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, PV ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಐತಿ, $1 lakh ಐತಿ. $1 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲೇ 0.4 ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟಿನ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟಿನ ಎಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯಾ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟೈತಿ 8%. ಓಕೆ, 8% ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. 8% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ, 8%, 8% ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100, 8% ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 0.08 ಬಂತ ಇಂಟು 3/12 0.02. ಓಕೆ, 0.04 ಬಂತ, 0.04. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲೈತಿ, ಅದು ಎಲ್ಲೈತ್ರಿಪ್ಪ 4%, 4 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 0.025 ಬರ್ತೈತೆ ರೀ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಇಂಟು 12 ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ 4%. ಕರೆಕ್ಟಾ? 4 ಅಲ್ಲ ಏನು, 8%. 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 0.04, ಇದು 4 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 0.25 ಐ ಥಿಂಕ್. ಬರೀರಿಪ್ಪ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಥರ ಬರೀರಿ, ಇಂಟು ಮಾಡಿರಿದು. ಸೊ 1 lakh ಇದು 0.04 ಇಂಟು 25 0.01, 1 ಪ್ಲಸ್ 0.01 1.01. ಸೊ 1 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.01 you will get the total present value is 99,009.90. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ USA. ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇದು, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ₹82. ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. 99,009.90 ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್. ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು, ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ 82 ಐತಿ. ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ 82ಗೆ ಇಂಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, 82 ಮಾಡಿರಿ, 82ಗೆ ಇಂಟು ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 81,18,812. ಇದು ನಿಮ್ದು ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ₹82. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಐತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಟ್ 8%. ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ 8% ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದು ಅಮೌಂಟ್ 8%ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಿ, 8%ಗೆ 81,18,812 ಇಂಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ 1. ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೀ, ಮತ್ತು ಇದು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ 0.08, 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ 8% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, 8% ಅಂತ, 8%. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ, 8% ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 0.08. ಓಕೆ, 0.08 ಮಾಡಿದ್ದು 0.08 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್
0.08 25% ಅಂದರೆ 0.0225 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಟು ಮಾಡಿರಿ ಇದು ಇಂಟು ಮಾಡಿರಿ. ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್. ಇಟ್ಸ್ 0.4 divided by 100, sorry 8 divided by 100, 0.022. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬಂತಿದ್ದು? 0.08. ಆಮೇಲೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು? 4%. 4/100 0.25. ಇದು 0.08 ಇಂಟು 0.25 ಮಾಡಿರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.02. 0.02 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ 1.02. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿದು 81,18,812 ಇಂಟು 1.02 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ rupees 82,81,188. ಇದು ನಿಮ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಜಲ್ಲೇ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಐತಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಬಾರೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ USA. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಐತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್. ಥರ್ಡ್ ಐತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ರೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ತಗೋಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಜ್ಜಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ರುಪೀಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿತ್ತು? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್? 83 lakh, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? 82,80,000. ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? 81 lakh, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಜ್ಜಲ್ಲೇ 82,18,188 ರಿಸೀವ್ ಆಗಿತ್ತು ರೀ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಸಮ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ಮ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸಿನ್ಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಟು 80 rupees. ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಟು 80 rupees. ಎಲ್ಲೈತಿ? ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಟು 80 rupees ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 80 rupees. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 80 rupees. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 82 ಇತ್ತು. ಈಗ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? ಬರೀ 80 rupees ಆಗಿತ್ತು ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಟು 80 rupees. ಓಕೆ, 80 rupees. ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ? ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೈತಿ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೈತಿ? 83 lakh ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದು? ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್. If you want, I will provide this PDF into group also. Question number 2. Then solution. Then wait. Then this one net amount, correct? Next this one, I will again minimize. Now take the screenshot. Again places are more. Okay, done. Now we'll go for the this is the last one, I think. Still more problems are there, but time ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್. Just to see question. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್. ಈಗ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಐತಿ ಅಲ್ಲೇ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಐತಿ. ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಅಂದರೆ
ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಖರೀದಿ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವನು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಯೂರೋ 2 lakh ಆಫ್ಟರ್ 6 months ಟು ಹೆಜ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸ್ಕ್. ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾರಿ ಇಂಪೋರ್ಟರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟರ್, ಇಂಪೋರ್ಟರ್. The importer is considering the following alternatives. First, spot rate at 90 per dollar, sorry 90 per euro ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಐತಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. Sorry for the disturbance. Okay. Spot rate is a 90 per euro. 6 months forward rate as given 6 months ಅಂತ ಎಷ್ಟೈತಿ 92 per euro. Future rate is 91.50 per euro. Put option 90 per euro. Option premium 2 rupees per euro. Interest rate in India 10%. Foreign USA no, USA ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಪೌಂಡ್ ಯೂರೋ ಐತಿ, ಯೂರೋ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಯುರೋಪ್ ಅಂತ, ಯುರೋಪ್ ಈಸ್ 6%, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಡೇಟ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಟು ಬಿ 95 per euro. ನಿಮ್ದು ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಈಗ 90 ಇತ್ತು, ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರುಪೀಸ್ ಪೇಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸಚ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಅದು ಸೇಮ್ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಐತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ರುಪೀಸ್, ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಯೂರೋ 2 lakh, ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಯೂರೋ 2 lakh, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ರುಪೀಸ್ 90 per euro, ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ರುಪೀಸ್ 90 per euro, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಿ 6 months ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೇಟ್, 6 months ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ರುಪೀಸ್ 92 per euro. 6 months ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೇಟ್ ರುಪೀಸ್ 92 per euro. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ರೇಟ್ ರುಪೀಸ್ 91.50 per euro. ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೈತಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ 91.50 per euro. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ರುಪೀಸ್ 90 per euro. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಐತಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದು 90 per euro, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದ್ರಾಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ರುಪೀಸ್ 2 per euro. ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ರುಪೀಸ್ 2 per euro. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 10%, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 10%, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುರೋಪ್ 6%, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 6 months, ಇದು 0.5 ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ಟೈಮ್ 6 months ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್. ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಅಟ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ರುಪೀಸ್ 95 per euro. ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಅಟ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಇದಾವಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು 95 per euro, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ. ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಐತಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇದು ಬಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾ? 2 lakh ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 2 lakh euro ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಟು 92. ಯಾಕ್ರಿ? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೇಟ್ ರುಪೀಸ್ 92. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ 2 lakh ಇಂಟು ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 2 lakh ಅಂತ, 2 lakh ಇಂಟು ಸಿಂಪ್ಲಿ 2 lakh ಇಂಟು 92 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 2 lakh ಎಷ್ಟು? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1,84 lakh. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ, ಸಾರಿ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಇಸ್ ರುಪೀಸ್ 1,84 lakh. समझ में आ गया होगा आपको? सिंपली कनेक्शन है वहाँ पे. नेक्स्ट ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? 2 lakh ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 91.50. ಓಕೆ, 91.50. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1,83 lakh. ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಈಸ್ 1,83 lakh. ಸಿಂಪಲ್, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ, ಬಹುತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಐತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್,
ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೈತಿ ಇದು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್, ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ, ಈಗ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್. ಯಾಕೆ? ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ 90 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ 2 rupees ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅವರು. ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್, ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ 90 rupees, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 2 rupees, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬರ್ರಿಪ್ಪ, ಐತಿ. ಸರಿ, ಈಗ ಸಿನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿಪ್ಪ? 95 ಐತಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ 95 ಐತಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ 95 ಐತಿ. ಹಾಂ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ 95, ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ 90. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ರೀ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ 95 is more than 90. 95 is more than 90. Importer will exercise option. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಗ್ರಾಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 2 lakh ರೀಪ, ಸೇಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 2 lakh. ಪೇಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವನು. ರಿಸೀವ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಾಸ್ತಿಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅವನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್, ರಿಸೀವ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾ. ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್, ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಈಗ ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಐತಿ ಇಂಪೋರ್ಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. 2 lakh into 90 ಮಾಡಿರಿ, 1 crore 80 lakh. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಡ್ 2 lakh into ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ? 2 rupees. ಸೊ 2 lakh into 4 lakh. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈನಸ್, ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 1 crore 80 lakh plus 4 lakh. You will get 1 crore 84 lakh. This is amount paid is 1 crore 84 lakh. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಿ ಮನಿ ಹೆಜ್, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಐತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಫೈಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಯೂರೋ ಪೇಯೇಬಲ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಯೂರೋ ಪೇಯೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ರಿ. 2 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ 0.06 0.5 ಬಂತಿದ್ದು. ಯಾಕೆ? ಐ ಡಿ 0.06 ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಇದು ಆಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಫ್ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬರೀಪ್ಪ ಹಾಫ್ ಮಂತ್. ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹಾಫ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ. 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು 0.5 ಇಂಟು ಡಿವೈಡ್ 2 ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, 0.5 ಬರ್ತೈತಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿರಿ, 0.5 ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿಪ್ಪ, 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು 10 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 0. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ರೀ? 10 ಬರ್ತೈತಿ. ಇಂಟು 6/12 ಮಾಡಿರಿ, 0.5 ಬರ್ತೈತಿ. 0.5 ಬರ್ತೈತಿ, 0.5 ತಗೋರಿ. 6 ಹೆಂಗೈತೆ ಹಂಗೆ ತಗೋರಿ, ಫಾರಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದು 0.5 6 ಹೆಂಗೈತಿ ಹಂಗೆ ತಗೋರಿಪ್ಪ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ 0.06 ಇಂಟು 0.5 0.03 ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಆನ್ಸರ್. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1,94,174.76 ಯೂರೋಸ್. ಇದು ಯೂರೋಸ್ ಬಂತಿದ್ದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂರೋಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಏನೈತಿ? ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಐತಿ? 90 rupees ಐತಿ. ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ನಿಮ್ದು 90 rupees ಐತಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ 90 rupees. ಇದು ಇಂಟು ಮಾಡಿರಿ, 1,74,75,728. ಇದು ನಿಮ್ದು ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟೆಪ್ 3 ನಮ್ದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಟ್ 10%. ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ 10% ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಟ್ 10%. ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ 1,74,75,728 ಐತಿ. ಹಾಂ, 8 ಸೇಮ್ ರೀಪ. 1 ಪ್ಲಸ್ 0. ಇದೇ ರೇಟ್ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ. 10% ಅಂದರೆ 0.10 ಇಂಟು ಅಲ್ಲೇ ಯುರೋಪಲ್ಲೇ 5% ಇತ್ತು, 5%. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ 6%. ಅದು 5 ತಗೋರಿಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, 0.5 ಅದು ತಗೋರಿ. ಅಲ್ಲಿ 0.5 ತಗೋರಿ. ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿಪ್ಪ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್? 0.10 ಇಂಟು 0.5
0.5 ಬರ್ತೈತಿ. 1 plus 0.5 1.05. ಇದು ಇಂಟು ಮಾಡಿರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1,83,49,514. ಇದು ನಿಮ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್. ಇದು ನಿಮ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್. ಈಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಈಸ್ 1,84,00,000. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಇತ್ತು 1,83,00,000. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು? 1,84,00,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1,83,49,514 ಇತ್ತು. ಅದು ಸಮರೈಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು? ಮಿಡಲ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಐತ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೋವೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಅದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಲೋವೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ ಲೋವೆಸ್ಟ್. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸಿನ್ಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ರೈಸಸ್ ಟು 95, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 1,83,00,000. ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಜ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಹೈಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಹಾಂ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾ. ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಹಿಡಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ಹಿಡೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡಿ. Money market hedge. We'll go for the money market hedge D. Okay, now this one with the conclusion. I will just with the conclusion. So with this I will conclude the class. Actually I want to take other problems also, but some academic and official duties I am unable to make the shoot. So thank you all of you. So all the best for your exam for today's, and please share this channel link to your friends, classmates and relatives. Thank you all of you. We'll meet in the next class.